आमे गोटे प्रयास नहीं लव जिहाद लीड रे मु अच्छी रोहिणी गणनाट्य अच्छी बैड बॉय किए मो सेटा बैड बॉय किए मु तो बड़ बैड बॉय मु बड़ बैड बॉय शुणु आगे समस्त को आपण मीडिया भाई मानू मु धन्यवाद दूची एवं ओडिशार यात्रा को भल पाउथुवा अगणित दर्शकों को नमस्कार खंडगिरी कुंभ मेला रे जे खंडगिरी पार्टी खंडगिरी की 10-15 टी पार्टी आसंती 10-15 टी पार्टी रे हाराहारी जेति की लोक अछंती तार 20 डबल कलाकार कि 50 डबल कलाकार खंडगिरी रे आसंती नहीं अलग जगह रे नाच करंती एवं से माने भी मध्य कलाकार से भितर भी कंपटीशन माने इच्छा शक्ति अच्छी से माने आगु बढ़िया को चाहते ये जो माने पार्टी आसिले गोटे आमर माइंड सेट हो जाए ओडिशा रे खंडगिरी की जो पार्टी आसीबो से गोटे बड़ पार्टी खंडगिरी जे न आसीबो से छोट पार्टी धौली गणनाट्य 2000 मसीह आरंभ हो आज 25 वर्ष पूर्ण हो जाए 25 वर्ष भितर केते थर भी खंडगिरी की आसी नहीं तेणु खंडगिरी आसिले से पार्टी बड़ पार्टी हम खंडगिरी न आसिले पार्टी हम ना मुझे विश्वास करे नहीं तथापि खंडगिरी की लोकंकर आम ओडिशार यात्रा दर्शक सबु वर्ष परी खंडगिरी केबे हम यात्रा आम देखा जीवु जेहेतु एकाधरे के 10-15-20 पार्टी पड़ुंट गोटे फंक्शन हुए ये गोटे यात्रार माने यात्रार मेला यात्रा पाई खंडगिरी प्रसिद्ध खंडगिरी आसी समस्ते नाटक नहीं आसी नाटक करेंगे नाटक आपनकर जो नाटक अच्छी नाटक गुरुत्व देइचंती ना मेलोडी रेकर्ड डांस आजिका दर्शक माने मेलोडी रेकर्ड डांस बेसी नहीं आमर जे प्रतिष्ठाता विपिन बिहारी दो एमती जड़े कमिटी वाला आसिक कहले जे मेलोडी खराब अच्छी आज मन पड़े विपिन बिहारी दो कहते यात्रा पार्टी मेलोडी पार्टी नुह मान नुह जे आम मेलोडी ठीक रखिनु मानस कुमार भली सिंगर अच्छा भाषिश गोटे न्यू जेनेरेशन सिंगर कृष्णा अच्छी डांस अछूत जे मास्टर अच्छी आपण माने विगत दिन भी देखिथिबे जो डांस गेटअप से बढ़िया करे आम डांस भी भल होइछि सबु परे यात्रा रे नाटक देखिबा को लोक आसंती ये शहर बाजार मार्केट रे ये मेलोडी की अट्रैक्शन हुए किंतु संबलपुर भद्रक आपण माने भी समस्त जानिथिबे नबाबू तो जानिथिबे जे बालेश्वर भद्रक पटे मेलोडी बेस समय लोक छिड़ा कह मेलोडी बंद कर यात्रा आरंभ कर तेणु आज भी लोक दर्शक यात्रा देखा मेलोडी देखा खूब कम लोक आस 10-15% लोक मेलोडी देखा आसती 80% लोक यात्रा देखिकी सकाळु जाती शुणु मु आ गोटे कथा कहूँ घोड़ा आम तो करू दौड़ी गणनाट्य किए ओनर हम कौन हम न हम सी अलग कथा जिते 200 वर्ष पर जो आलोचना हम गोटे किए नुआ जिन कर घोड़ा कथा जो आलोचना हम दौड़ी गणनाट्य प्रथम दौड़ी गणनाट्य विश्वजिराज को लोक मन रखिए 200 वर्ष पर भी हर सार कहले आम अस्मितार कथा ओडिया इतिहास को लेकिन जो धौली गणनाट्य धौली पहाड़ को लेकिन गोटे से बाबद चंडाशोक नाटक कलु से समस्ते कहले बसिकी बुद्धिजीवी विचार कले गोटे घोड़ाटे नेबा मोबाइल देखो देखिया गोटे भल इंटरेस्टिंग हम गोटे नुआ थट्रे आम गोटे चेष्टा करुचे सब बुझिलु घोड़ा हूँ गृहपालित पशु यूज कर
ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବୁଲୁଛି, ବାହାଘରରେ ଯାଉଛି, ସବୁଠି ଯାଉଛି, କରିହବ ସବୁଆଡେ ବୁଝି ବାଜିକି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଭାତ ଚିକେନ ଅଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କିଛି ନହେଲେ ବି ଚଳିବ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଚଟଣି ଟିକେ ହଉଛି ନା ନାହିଁ, ପୋଦିନା ଚଟଣି ଟିକେ ହଉଛି ନା ନାହିଁ, ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା ଟିକେ ତାର ଟେଷ୍ଟ ହଉଛି ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ନାଟକରେ ଘୋଡ଼ାଟା ଗୋଟେ ଚଟଣି ଭାବିପାର, ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତାଟେ ଭାବିପାର। ଇଏ ଗୋଟେ ଛୁଙ୍କ ଦିଆ ହେଇଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ କରିବା ପାଇଁ, ଦି ପଇସା ଆମର ବେପାର ହବ। ଘୋଡ଼ା ଦେଖିବାକୁ କିଛି ପଶିଗଲେ ଆମେ ଦି ପଇସା ପାଇଯିବୁ, ଏଇଆ କଥା। ଘୋଡ଼ା ଯେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ସେତିକି ଟିକେ ରଖୁଛି ତ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଯିଏ ମାଲିକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଦେବ, ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ତା ମିଳୁଛି କି? ଯଦି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରୁ ମିଳିବା ଚିନ୍ତା କରିକି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଯିଏ କରିବ, ସେ ଘର ଦ୍ୱାର ବୁଡିଯିବ, ସେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି କରିପାରିବ, ମାଲିକ ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ତେଣୁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ବହୁତ ଛନ୍ଦ ଅଛି, ଯେ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଯାଇଛି ସେଇ କଥା ନୁହଁ। ତ ବହୁତ ନୂଆ ମାଲିକ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ କାହିଁକି କ୍ଲିକ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଷ୍ଠୀ ରାଜନୀତି ଭଲ ମନ୍ଦରେ ଛନ୍ଦି ହେଇକି ନାକ ସିଙ୍ଗାଣି ମାରି ପଡୁଛି, କାହିଁକି? ଲାଭ ହଉନି, ତେବେ କୋଟି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଘୋଡ଼ାଟାର କିଣା ବିକା ଯୋଉ ହଉଛି ସେଟା କାହିଁକି ହଉଛି? ଜିଦି, ଇଗୋ, ଜୁଆ ନା କଣ? ଜୁଆ ନୁହଁ, ଜିଦି। ମୋର ବଡ ପାର୍ଟି, ବଡ କଳାକାର ମୁଁ ରଖିଛି, ଅହଙ୍କାର। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳଉଛି କଥା। ଯିବ ଆଜି ତ କେହି ବୁଝିପାରିବେନି। ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କୋର୍ଟକୁ ଯିବା। ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କେବେ ଯିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି କୋର୍ଟକୁ? ସେ ସମୟ ଆସିନି, ମୋର ତ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ କାହିଁକି କୋର୍ଟ ଯିବି? କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଯିବା କଳାକାରକୁ ଆପଣ ଯୋଉ ପାର୍ଟିକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ କି କେବେ? ଶୁଣ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ କି ଯିବା ପାଇଁ କଳାକାରକୁ ପାର୍ଟିକି ଆଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ତମେ ଯୋଉ ବୁଲେଇ ବାଲେଇକି ପଚାରୁଛ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସବୁ କହିଦେଇଛି ମୁଁ। ଖଣ୍ଡଗିରି କଥା ଯେ ଏଇଠି ଯିଏ ମାନେ ଆସିଲେ ସେ କଳାକାର, ଆଉ ସବୁ କଣ ନିଳିଆକାରେ? ସବୁ କଳାକାର, ବହୁ ହଜାର ହଜାର କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଣ ମଲ୍ଲି ବଣରେ ଫୁଟିକି ମଉଳି ଯାଉଛି, ବାହାରି ପାରୁନି। ଏଇ ଭାଷୀ ସେ ଆମର ସିଙ୍ଗର ଅଛି, ତାକୁ କିଏ ଚିହ୍ନିଥିଲା? ଆର ବର୍ଷ ମୁଁ ରଖିବିନି ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲି। ମଦ ପିଇ ଦଉଥିଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ କଣ୍ଡିସନ କଲି, ତୋର ଗୋଟେ ଏଇଆ ରେଟ୍, ଯଦି ମଦ ଛାଡିବୁ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ରେଟ୍ ଦେବି। ଯାହା ହଉ କଥା ମାନିକି ଏ ବର୍ଷ ମଦ ପିଇନି, ଭଲ ସିଙ୍ଗର। ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ସେ ରେଟ୍ କମ ହେଇଥାଇପାରେ, କାହାର ଅଧିକ ହେଇଥାଇପାରେ, କିଏ ଭାଇରାଲ ହେଇଯାଇଛି, କାହାର ରେଟ୍ ଅଧିକ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ବି କାଲି ଭଲ ହବ। ଆଉ ଆପଣ ଯୋଉ କୋର୍ଟ କଚେରୀ କେସ୍ କଥା କହୁଛ, ମୁଁ କାହା ନାଁ ଧରିବିନି। କାହା ନାଁ ଧରିକି ଦି ପଇସା ତାଙ୍କର ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ହଉଛି। ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହଉ କି ଘାଉ ଘାଉ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ସରୁ କପିଳା କଥା କହି ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରି, ନିରୀହ ନିଷ୍କପଟ ସବୁ ଯୋଉମାନେ ବି ଯିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ନିରୀହ ନିଷ୍କପଟି ଲୋକ। ମାଲିକ ମାନଙ୍କୁ ସଜା ଯାଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ରାକ୍ଷସ, କଳାକାର ହଉଛନ୍ତି ନିରୀହ ନିଷ୍କପଟ, କିଛି ଛନ୍ଦ ମାୟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବିଗତ ଦିନରେ ମାଲିକ ମାନଙ୍କୁ ରାବଣ ସଜେଇ ଦିଆ ହଉଛି। ହଉନି? ଏଟା ସତ ନା ମିଛ? କହୁନା ଜୋରେ, କହୁନା। ଆପଣ ସଜଉଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ମିଡିଆରେ ଭଲ ବାଜିବ ବୋଲି, ଟିଆରପି ମିଳିବ। ଆମର କହିବାର ହକ୍ ନାହିଁ। କଣ କହିବାର ହକ୍ ଅଛି? ମୋର ବି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଲିକ ସଂଘ ହେଇଛି, ମାଲିକ ସଂଘରେ ଆଲୋଚନା ହବ କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୋଉ କଳାକାରଙ୍କୁ ନେଇକି ଯୋଉ ହାଇ ରେଟ୍ରେ ବଜେଟରେ କିଣା ବିକା ହଉଛି ତା ଉପରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ହବ କି? ଅଲରେଡି କିଣା ବିକା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ଯଦି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଜିଦ୍ ରଖିବି, ଇଗୋ ରଖିବି, ମତେ କେହି ବୁଝେଇ ପାରିବ? ଚେଇଁ ଶୋଇଥିବ ଯିଏ ତାକୁ ଉଠେଇବ କିଏ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭଲ ରକମ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିଏ ବର୍ଷେ ଲାଭ କରିଦଉଛି, 3 ବର୍ଷ ଲସ୍ କରୁଛି, ଏଟା ସତ୍ୟ କଥା। ଆଜି କୋଣାର୍କରେ ଆପଣ କଳାକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, କୋଣାର୍କରେ ଏଇ ବର୍ଷ ଯୋଉ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ଆର ବର୍ଷ ବି ସେଇ କଳାକାର ଥିଲେ। ଆର ବର୍ଷ କାହିଁ ଚାଲିଲାନି? ଚାଲିଥିଲା କି? ଠିକ ଏ ବର୍ଷ ଯୋଉ ଧରଣର ବେପାର ଅଛି କୋଣାର୍କର, ଆର ବର୍ଷ ସେଭଳି ବେପାର ଥିଲା କି? କାହିଁକି ହେଇଛି? ନାଟକ। ସବୁ ପରେ ନାଟକ। ନାଟକ ଯଦି ମଜବୁତ ହବ, କଳାକାର ପେଲି ହେଇକି ପଳେଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନାଟକରେ କେତେ କନଫିଡେଣ୍ଟ? ମୁଁ 100% କନଫିଡେଣ୍ଟ। ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟର ରାଇଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକି ଆଲୋଚନା କରିକି କଷି କାଶି ବର ଦେବେ, ନହେଲେ ବାହୁଡେଇ ଦେବେ। ନାଟକ ଦେଖିବ, ପଦାରେ ଯାଇକି ପ୍ରଚାର କରିବ ନା। ଆଉ କାହିଁ ଘୋଡା କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି? ସେପଟେ ଯୋଉ ଗେରୁଆ ଗାମୁଛା ଆଉ ଯୋଉ
ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ବଣ୍ଟା ହଉଛି ଆପଣ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ ତା ଦେହରେ? ଏ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, କିଏ ମଟନ ବାଣ୍ଟିବ, କିଏ ମାଛ ଚିକେନ ଦେଇକି ଟିକେଟ ବିକିବ, ମାହୋଲ ତିଆରି କରିବ। ଆମେ ଯଦି ମାହୋଲ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବୁ, ଆମେ ଯୋଉଠୁ ବାହାରିଛୁ, ଆମର ଚରିତ୍ର ଯାହା, ଆମେ ଯୋଉ ଫିଲ୍ଡରେ ଦେଖିବା କଥା ଦେଖଉଛୁ ମାହୋଲ। ଆମେ ଯଦି ମାହୋଲ କରିବାକୁ ଦେବା, ସମସ୍ତେ ପଛରେ ପଡିବେ। ମୁଁ ଗର୍ବ କରିକି କହୁଛି, ମାର୍କେଟିଂ କରିବାକୁ ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଆମେ କରିଦେବୁ। ମତେ ଟିକେ ସମୟ କମ ହଉଛି ଏଇ ସଂସ୍ଥା 100%। ଆପଣ ଯୋଉ ବିକାଏ ବିକାଏ। ଶୁଣ, ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ ରଡ, ଆପଣ କାଇଁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ଶୁଣ, ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ ରଡ ମାର୍କେଟରେ ଅଧିକ ରେଟ୍, ଲୋକ ବି ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ ରଡ କୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ମାର୍କେଟିଂ ରେ 10% ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ମାନସିକତା ଆପଣ କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି? ମାନସିକତା ବିଚାର ଆପନା ଆପନା, ବିଚାରଟା ଆପନା ଆପନା ନା। ଆଉ ମୋ ବିଚାରରେ ହଉନି। ଧଉଳି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାର୍କେଟିଂ କଣ କରିବ? 25 ବର୍ଷ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ଅଛି। ଏ ନୂଆ ପାର୍ଟି 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ପାର୍ଟି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଥାର୍ଡ ଜେନେରେସନ, ମୋ ଥାର୍ଡ ଜେନେରେସନ। ମୋ ପାର୍ଟି କଣ କାହାକୁ ଚିହ୍ନେଇବାର ଅଛି ନା କିଏ ଚିହ୍ନିବାର ଅଛି? ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ ଯାତ୍ରା ପର୍ବ ସକାଳେ ପ୍ରଚାର ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିରେ ଆଉ ଟିକେଟ ନାହିଁ। ହଁ ବାବୁ, ଆର ବର୍ଷ ଶିବାନୀର ଟିକେଟ ବି ମିଳୁନଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ଅଛି ଅଛି। କୋଣାର୍କର ଲୋକ କମ ହେଇଥିଲେ, ସେ କମିଟି ବାଲା ବି କଥା ହଉଥିଲେ, ମନ ଦୁଃଖ କରିଥିଲେ। ଏଥର ତାଙ୍କ ମନ ଖୁସି ଅଛି ନା ଦୁଃଖ ଅଛି? ଆପଣଙ୍କ ମନ କେମିତି ଅଛି? କଣ? ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ମୁଁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି କରିଥିଲେ ଦୁଃଖ କରିଥାନ୍ତି, ସୁଖ କରିଥାନ୍ତି। ମୋ ଟେନସନ ନାହିଁ। ଟିକେଟର କଣ୍ଡିସନ କଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି? କିଏ କିଏ ଦେଖିଲେ ଦେଖୁ, ନ ଦେଖିଲେ। ମୁଁ ନାଟକ କରିବାର ଅଛି ଖଣ୍ଡଗିରିରେ, କରିଦେଇ ଯିବା କଥା 3 ଦିନ। ଆଉ ଯିଏ ଦେଖିକି ଯିବ ସେ ଖୁସିରେ ଯିବ, ଖୁସିରେ 100% ଯିବ। ତା 300 ଟଙ୍କା ଦେଇକି, ମୁଁ ଡାଇଲଗ ନୁହଁ, ଏ କପିଳିଆ ଚତୁରିଆ କଥା କହୁନି। ମୁଁ ସେ ମାଲିକ ବି ନୁହଁ, କଥା କୁହା କପିଳା ମାଲିକ ବି ନୁହଁ। ଅଲଗା ପାର୍ଟି 400 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ କରି ଆପଣ କାଇଁ 300 ଟଙ୍କା କରନ୍ତୁ, ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ, 300 ଟଙ୍କା ଲୋକ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ରାଜ୍ୟ ଏତେ ତ ବଢି ନେଇ ନା, 300 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଗୋଟେ ମଜୁରୀ ହେଲାଣି 350 ଟଙ୍କା। କରାହେଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଫାଦର ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଲା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କମ୍ୟୁନିଟି ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ମାତିଲେ। ଯଦି ମୌଲାନା ଯଦି ଠିକ କଣ କଥା କହିଦେଲା, ସେ ମାତିଲେ। ଆମେ କିଛି କହିଥିଲେ, ଆମେ ଜାତି ବାଣ୍ଟି ହେଇକି ଅଛେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଓହଳେଇକି ପୋଡିଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ସେ ବିଚାର କରିନଥିଲେ ତୁ ହିନ୍ଦୁ ପୋଡା ହବୁ। ସେମାନଙ୍କର ବି ଲଭ୍ ଜିହାଦ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି। ସେଇ ଷ୍ଟୋରି ଯେହେତୁ ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ନାଟକ, ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ନାଟକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତେଣୁ ସେଇ ଷ୍ଟୋରି କି ନେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେବା ପାଇଁ ଯେ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହଉଛି, ଆମକୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ନେଇଛୁ, ଲଭ୍ ଜିହାଦ। ଲିଡରେ ମୁଁ ଅଛି, ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ ଅଛି। ବ୍ୟାଡ ବୟ କିଏ ମୋ ସେଇଟା? ବ୍ୟାଡ ବୟ କିଏ? ମୁଁ ତ ବଡ ବ୍ୟାଡ ବୟ। ମୁଁ ବଡ ବ୍ୟାଡ ବୟ। କଣ ମୁଁ କହୁଛି, ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ପାଲ, ଟେଣ୍ଟ, ଲାଇଟ୍, ସାଉଣ୍ଡ, ମାଇକ୍, ଘୋଡା ଆଉ ସବୁ ଟେମ୍ପରାରୀ। ମୁଁ ଅଛି, ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ ଅଛି। କଳାକାର କେବେ ନାଚିବେ? କଳାକାର ନାଚିବେ, ନଥାଇ ନାଚି ପାରନ୍ତି। ଆପଣ କଳାକାର ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ନେଇପାରିବେ। ଆମର କାମ ଆଇଟମ ଲିଖିବେ, ଡାଇରେକ୍ଟର ଡିରେକ୍ସନ ଦେବେ, ଏତିକି କାମ।
କିଏ ଆସିବ କିଏ ଯିବ, ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ବି ହାପି। ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଛି। ଧଉଳି ଗର୍ଣ୍ଣାଟ ଧଉଳି ଗର୍ଣ୍ଣାଟ ଗୋଟେ ବଡ ମୂର୍ତ୍ତି ବଡ ପରା ଅହଙ୍କାର ନୁହଁ, ସତ୍ୟ। ମୋ ଉପରେ ମୋର କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି। ଯୋଉମାନଙ୍କର ନିଜ ଉପରେ କନଫିଡେନ୍ସ ନାହିଁ ସିଏ ତାଙ୍କ ପଛରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ମୋ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି। ଏ ଧଉଳି ଗର୍ଣ୍ଣାଟ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ରଖିବ କି କରୁନା କଳାକାର କଣ ସିଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ଆମେ ଦି ଜଣ ମାଲିକ କଥା ହେଇଥିଲୁ। କିଛି କଳାକାର ବଣ ମଲ୍ଲି ବନରେ ଗଜାରୁ ବଣ ମଲ୍ଲିକି ଆଣି ଧଉଳି ଗର୍ଣ୍ଣାଟ ବଣ ମଲ୍ଲିକି ଆଣିକି ବହୁତ ଶୀର୍ଷ କଳାକାର ତିଆରି କରିବାରେ ବହୁତ ନାଁ ଅଛି। ବହୁତ କଳାକାର ବି ଅଛନ୍ତି ଧଉଳି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ। ଏ ଧଉଳି ଗର୍ଣ୍ଣାଟ ଏଲିଆନ ହିରୋ ପ୍ରତାପ ଜିତା କଳିଙ୍ଗ ହିରୋ ସେ ଆମର କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା କହିବିନି କାରଣ ସେ ଛୋଟ ଭାଇ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ କହୁନାହାନ୍ତି ସେମିତି ଯୋଉ ପାର୍ଟି କାହାର ଟିକେଟ ହେଇଯାଉଛି ସେମାନେ ଟିକେଟ ତିଆରି କରିବେ ଆମେ ତିଆରି କଲୁ ସେ ନେବେ ଛଡେଇକି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆମେ ଦଉଛୁ ଆମେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ଶିଖିଛି ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଗଲା କିନ୍ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହବ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ପରିପକ୍ୱ କରିଦେଇ କଲା ପରେ ସେ ନେବେ। ଆମର ବି ଏଇଥିରେ ଅଛନ୍ତି ପରିପକ୍ୱ ତମେ ଯାଇକି ଦେଖ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଯୋଉ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଲେ ଦି ଚାରି ଜଣ ମୁହଁ ଚିହ୍ନା ଚାଲିଲେ ନୂଆ ପିଲା ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ବି ସେତେବେଳେ ଭାବୁଥିଲେ ସେମାନେ କରିପାରିବେନି ସେମାନେ ବହୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଖୁସି ମୁଁ କମ୍ପିଟିସନ ଯାଏନି ଖୁସି ନିରାଶ ତମେ ପାରିବନି ଆଉ ପାରିବୁନାହାନ୍ତି ତ ନହେଲେ କାହିଁ ପଛନ୍ତେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପଛରେ କାହିଁ ଥାଆନ୍ତି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କୋଟ କଚେରୀ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଭଲ ଲାଗିବ ଚିକେନ ଭଲ ଲାଗିବ ମତେ ମଟନ ଗୋଟେ 2026-27 ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ କରାଯାଏ କଳାକାର କିଣା ବିକା ହୁଏ କଳାକାର ତମର କଳାକାର ବା ସବୁ କରିପାରିବେ ତାକୁ ଡିରେକ୍ଟର କଣ କାମ ତାଙ୍କୁ ସେ ଟ୍ରାକରେ ପକେଇବ ଯିଏ ଶିଖି ପାରୁନି ଡାଇରେକ୍ଟର କାହିଁକି ଆଣିଛି ସିଏ ସବୁ ଶିଖିଦେବେ ଦରକାର ନାହିଁ ରାଇଟର ବି ଦରକାର ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ କାହା ପଇସା ଦିଆଯାଉଛି ସେ ଶିଖେଇବେ ଶିଖେଇବେ ଟ୍ରେଡରେ ପକେଇବେ ଯାହାର କଳା ଥିବ ତ ତାକୁ ଶିଖେଇବେ ନା ଆମେ ଯାହାର କଳା ଥିବ ତାକୁ ଆଣିବୁ ତାମାନେ ନୁହଁ ଯେ ବୁଲା ବାଉଦିଆ ବସ ଡ୍ରାଇଭର ମାରି କଳାକାର ବହୁତ ଅଛନ୍ତି କଳାକାର ଖାଲି ନୁହଁ ହଜାର କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ସେଇ ପଛରେ ଗାଁ ନା ଜଣଙ୍କ ପଛରେ ଧାଇଁ ଆଉ କେମିତି 10-30 ଉଠିବେ ସେଥିରେ ଲାଭ ଟଙ୍କା କମାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି ବସୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଉ ସରକାର ୟା ପରେ ଆପଣ କଣ ରହିବ ମତ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଗୋମାତାକୁ ନେଇକି ଚଳେଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଅଇଁଠା ଖୋଇଦେବୁନି ଗୋଟେ ଶୁଣିଥିଲି ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିଥିଲି ତା ଦାନ୍ତ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗିଛି ଗୋରୁଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିନି ପଚାରିଲି ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କହିଲେ ଅଇଁଠା ଖାଇବେନି 7 ଦିନ 7 ରାତି ମୁଁ ଯାହା ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିଛି ସେତେବେଳେ ତ ମୁଁ ଜନ୍ମ ତାଙ୍କୁ ଭରପୁର ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ
ତଥାପି ଗୋମାତା ସେ ଅଇଁଠାରେ ଟିକେ ଜୀବ ମାରିଦେଲେ। ଯାହା ମୁଁ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିଛି କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ପଥରକୁ ମାରନ୍ତି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୋକ କଥା। ତେଣୁ ମାନସିକତା ଆପଣା ଆପଣା ଯେ ଯୋଉମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରମା ନାହିଁ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବି 20% ଲୋକଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷର ଦରମା ଅଛି। ତା ତଳକୁ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ଗୋଟେ ହଉ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହଉ ସେମାନେ ବି କଳାକାର, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସେମାନେ ନ ରହିଲେ ବି ଯାତ୍ରା ହେଇପାରିବନି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଲିଡିଂ ପର୍ସନ ତ ଉଦ୍ୟମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କିଛି ଦରକାର ନହେଲେ କେମିତି ହବ? ତାମାନେ ସେଇମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସେଇମାନେ ନେବା ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ଥିବେ ଦୁଃଖିତ। ସେ ଯୋଉମାନେ ଲୋଭୀ ଥିବେ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋମାତାଙ୍କ କଥାଟି ମୁଁ କହିଲି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ। ଆମର ଏମଏଲଏ ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇକିରି ସେମାନେ ଭତ୍ତା ନଉଛନ୍ତି, ପେନସନ ନଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ ଆପଣ କଣ ତା ନେଲେ ନାହିଁ ତ ନେଲେ ନାହିଁ ବା କାହିଁ ନେଇନାହାନ୍ତି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ନଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଦଉନି। ନଉଛନ୍ତି ହଁ। କଳାକାର ନିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ଟିକେ 50,000 ଟଙ୍କା ନିଅ। ହଁ, ଦିଅ, ମନା କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବି ନିଅ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।